안녕하세요, 탈미드입니다. 이번 시간에 Categories of Positive Misfold, 긍정적인 계명들의 카테고리들에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 일종의 항목들이겠죠. 샤라 길굴님, Chapter 11, Section 8. There are 5 categories of positive misfold with some additional subsections, and each one has a different law concerning the requirement of Gilgul, and the person does not perform one of the mitzvot from that category. 긍정적인 계명의 항목들에는 크게 5가지 항목으로 구성되어 있습니다. 그리고 그 밑으로는 이제 추가적인 어떤 subsections, 가지들이 있겠죠. 그리고 이 5개의 카테고리 각각은 그것을 수행하는 사람에게 요구되는 법이 각자 다르게 적용됩니다. 그러니까 쉽게 이야기하면 각 카테고리마다 어떤 길굴과 관련되어서 어떤 조건 혹은 제한이 혹은 어떤 상황이 조금씩 다르다는 것이죠. In this section, we'll explain 4 of the 5 categories. 이번 섹션에서 이제 5개 항목들 가운데 4개에 대해서 살펴볼 것인데요. Because of the length of the explanation, description of the 5th category, which is one particular mitzvah, will be left until the next section. 그리고 이 5개를 다 설명하기에도 긴 지문을 요구하기 때문에 이번 섹션에서는 4개만 설명하고 5번째 카테고리는 다음 섹션에 살펴보는 것으로 남겨두겠습니다. The accompanying table will make understanding of this section easier. 다음에 나오는 이제 표는 이것을 이해하는 데 도움이 될 텐데요. The numbers in parentheses refer to it. 어떤 괄호 안에 들어있는 이제 숫자들이 그것을 언급하겠습니다. 이제 5개 카테고리가 이 밑에 나오는 이제 이렇게 괄호 안에 1번, 괄호 안에 2번 이런 식으로 표시된다는 것이죠. A person must perform all the 613 mitzvot. 사람이라면 누구나 613개의 계명들을 수행해야만 합니다. If he is missing even one of them, then his nefesh is deficient by the amount of the mitzvah that is missing. 그 말은 613개 가운데 하나라도 부족하게 되면 그의 네페시는 어떤 영적인 의미에서 미tzva를 수행함에 있어서 뭔가 결함이 있다는 거죠. 아직 이제 미완성이라는 것이죠. However, 하지만 the 248 positive mitzvot are divided into 5 categories. 그러나 613개의 계명들 가운데 긍정적인 계명들 248개를 자세히 들여다보면 그게 5개의 카테고리로 구성되어집니다. 혹은 구분되어집니다. 첫 번째 카테고리는요. First, there are mitzvot that may be impossible for him to do, such as the mitzvot that pertain to the time when the Holy Temple was existing. 첫 번째 유형의 카테고리는 성전이 있어야만 지킬 수 있는 계명과 같이 지금 현재는 수행하기 어려운 유형의 것들입니다. An example of this is sacrifices. 그 대표적인 예가 이제 제사와 관련된 율법 혹은 계명이겠죠. For these, a person must not return in Gilgul to fulfill them. What advantage would there be in Gilgul? 이러한 계명들에 대해서는 굳이 사람이 어떤 이것을 성취하기 위해서 길굴로서 다시 돌아올 이유가 없습니다. 그러면 길굴 가운데 도대체 어떤 이점이
이 항목에 해당 있을까요? Even when he returns in Gilgul, he would still not be able to perform that. 왜냐하면 뭐 단순하게 생각해보면 길고를 통해서 다시 온다고 하더라도 길고를 통해서 그에게 하나님이 원하는 어떤 미션을 수행하기 위해서 다시 온다고 하더라도 그때가 언제라고 확실히 정해진 게 없죠. 이제 인간의 시공간 개념에서는요. 왜냐하면 뭐 1년 뒤든 2년 뒤든 3년 뒤에 다시 시작한다고 해도 그때 성전이 있으리란 보장이 없기 때문입니다. 그래서 다시 시작한다고 해도 단순히 어떤 제사와 관련된 율법만 지키기 위해서 다시 시작하기에는 무리가 있다는 거죠. 그럴 필요가 굳이 없다는 것이죠. However, when the Holy Temple is rebuilt, then he will be able to fulfill them. When the Holy Temple is rebuilt, then he can return in Gilgul to do that. 그래서 어떤 의미로 이러한 계명이 부족한 혹은 수행하지 않은 영혼의 경우에는 성전이 재건된 이후에 다시 시작하면 되겠죠. 따라서 성전이 이러한 어떤 계명을 수행할 수 있는 때가 되었을 때 그 영혼은 다시 이 땅으로 돌아온다라고 볼 수 있겠습니다. 따라서 어떤 일반적인 의미에서 길골이 계속 이어지는 게 아니죠. Second, 두 번째 유형은요. There are those mitzvot that he can perform, such as tzitzit, tefillin, and the like. If he does not do them, then he must necessarily return to reincarnate even many times until he fulfills all of them. 두 번째 유형이 가장 흔한 것일 텐데요. 자신이 수행할 수 있고 수행해야만 하는 계명들이 바로 두 번째 항목에 속합니다. 예를 들면 유대교 전통 같은 데는 찌찌트, 이제 술을 다는 것과 테플린, 기도할 때 기도포를 쓰는 것과 이런 것들은 언제든지 지킬 수 있는 것이죠. 하지만 만약 그 영혼이 이것을 수행하지 않을 경우에는 그는 필시 그것을 수행하기 위해 여러 번 다시 시작해야만 합니다. 그래서 그것을 수행할 때까지 계속 반복한다는 거죠, 길구를. It is important to note that the Ari is not talking here about a person who would have done any of these mitzvot, but refused to do them. 여기서 중요한 점은 여기서 이삭 루리아가 이야기하는 이 영혼들은 사실 어떤 의미로 이러한 계명들을 한 번이라도 수행한 사람들을 의미하는 것이 아니라 수행하기를 거부했던 사람들을 대상으로 쓴 글입니다. Such a person was discussed in the last section. 이러한 유형의 사람들에 대해서는 이전 섹션에서 언급한 바 있습니다. Because of his refusal, he must not only reincarnate to do the mitzvot that he is missing, but he has also blemished his soul, which requires extra purifications. 그래서 왜 이러한 사람들에게 필요하느냐? 왜 이러한 사람들이 다시 시작해서 이 두 번째 유형의 계명을 수행해야만 하느냐? 그 이유는 카발라적인 의미에서 이 땅에서 그런 계명을 수행하지 않을 경우에 그 영혼의 상처를 입게 되고 그 입은 상처로 인해서 상처를 치유하기 위해서 추가적인 정화 작업이 필요하다는 것이죠. In contrast, 반대로 throughout his section while dealing with people who did not perform mitzvot because they were not able to do so. 반대로 이삭 루리아는 이번 섹션을 통해서 또 다른 유형의 사람들에 대해 이야기를 하는데요. 바로 계명을 지키고는 싶은데 지킬 수 없는 사람들에 대한 것입니다. In Jewish law, a person who is prevented by overpowering circumstances from fulfilling mitzvot is called anus. Someone who is coerced. 유대법에 따르면 사람들 가운데에는 지키고는 싶은데 현재 주어진 상황이 나로 하여금 지킬 수 없도록 강압하는 경우가 있다고 이야기합니다. 이러한 사람들이 이제 아누스라고 표현하는데요.
Thus, this second category includes people who did not do mitzvot such as tzitzit or tefillin because they were prevented as an anus from doing so. 따라서 이 두 번째 유형에는 스스로 거부한 사람들뿐만 아니라 어떤 주변의 강압에 의해서 뭐 과거의 유대인들 기준으로 하면 뭐 한창 뭐 유대인들은 로마와 관계가 좋았기 때문에 한창 이제 초기 로마와의 갈등 상황이라거나 아니면 헬레니즘 시대 때 탄압을 받던 종교적인 박해를 받던 어떤 그런 시대 가운데에서 계명을 수행하지 못한 사람들을 포괄한다 라고 볼 수 있겠습니다. They must reincarnate to complete what is missing to them. 따라서 이러한 사람들 역시도 다시 시작해서 수행하지 못한 것을 수행할 필요가 있다는 것이죠. In addition, there are different gradations of anus. The mitzvot of the first category, those pertaining to the service in the Holy Temple, are entirely impossible for performance during our days. 여기서 한마디 더 추가를 하자면 anus, 어떤 주변의 환경에 의해서 계명을 지킬 수 없는 것에도 여러 가지 gradation, 여러 가지 스펙트럼이 있는데요. 첫 번째 카테고리, 첫 번째 유형의 경우에서는 성전이 없기 때문에 지킬 수 없었던 어떤 기반 자체가 지킬 수 없는 상황이었기 때문에 지키지 못하는 유형의 mitzvot, 계명이 있었죠. Concerning them, an individual gilgul is totally anus. 그래서 이 첫 번째 카테고리의 경우에는 그 카테고리에 속하는 그 카테고리에 해당되는 각각의 개인의 영혼들은 그리고 그들의 길구는 완전히 하나로 totally anus, anus라고 표현할 수 있겠습니다. And it's the exact opposite with the mitzvot of the second category. 물론 세부적으로 보면 첫 번째 유형은 두 번째 유형과 전혀 다르죠. 두 번째 유형은 뭔가 어떤 외부의 강압과 그 다음에 자신의 의지 등으로 일상적으로 지킬 수 있는 걸 수행하지 못해서 다시 시작해서 지키는 경우고, 첫 번째 유형은 아예 그 근본, 그 근간 자체가 내가 뭐 순교나 박해를 무릅쓰고 지킨다고 해서 지킬 수 있는 게 아니죠. 아예 그 시설이 없기 때문에 이것은 세월이 지나서 회복되어져야만 지킬 수 있는 거기 때문에 세부적으로 보면 다르지만 어쨌든 총체적으로 보면 어떤 계명을 지키지 외부적인 환경에 의해서 지키지 못했다는 점에서 아누스라고 표현할 수 있겠습니다. They are least likely to be impeded by overriding circumstances of anus. 물론 어떤 의미에서는 이제 첫 번째 유형의 사람들은 좀 두 번째 유형보다는 조금 주변 환경에 좀 덜 좌지우지 된다고 표현할 수는 있겠죠. 그러니까 덜 좌지우지 된다는 것은 어떤 자유의지적 측면에서의 어떤 여지가 첫 번째 유형은 없는 불가피한 상황이라고 표현할 수 있겠습니다. Throughout the rest of the section, this section will be dealing with the milder degrees of anus. 자, 이번 섹션 나머지에서는 어떤 이야기를 할 것이냐면 좀 더 이것들보다는 그 강도가 덜한 아누스의 종류들에 대해서 설명하도록 하겠습니다. 그러니까 아누스라는 개념 자체가 전체적으로 그러니까 계명을 아직 미완성한 사람들을 이제 통칭하는 말이라고 볼 수 있겠죠. 근데 첫 번째, 두 번째 유형에 비해서는 이제 그 다음으로는 좀 더 약간
마이더한 혹은 이제 마이너한 어떤 덜 중요도에서 약간 뭐 덜 경중이 덜한 어떤 유형의 사람들을 설명할 것입니다. 일단 표를 먼저 보시면요. 카테고리가 이제 크게 하나, 둘, 셋, 네 개가 나와 있죠. 다섯 번째가 있는데 다섯 번째는 다음 시간에 설명한다고 했고요. 첫 번째 카테고리 같은 경우에는 impossible to do, 할 수 없는 경우죠. 예를 들면 성전에서 드려지는 제사와 관련된 거. 그래서 이러한 경우에는 굳이 길굴이 필요 없습니다. 왜냐하면 때가 되어서 시기가 되어서 뭐 성전이 재건되어야지만 지킬 수 있기 때문에 길굴이 필요 없는 거죠. 그때가 될 때까지. 그러니까 이건 잠정적으로 인간의 기준에서는 잠정적으로 보류된 상태라고 볼 수 있기 때문에 이것을 이제 첫 번째 카테고리로 보고 있고요. 하지만 어떤 의미에서는 그 계명이 중요도에서는 이제 높기 때문에 뭐 높은 편에 속한다고 할 수 있겠죠. 경중에 있어서는요. 그 다음에 두 번째 유형은 possible to do, 할 수 있는 경우를 볼 수 있겠습니다. 그래서 일상적으로 이제 뭐 술을 단다거나 테필린, 기독보를 쓰고 하는 것은 이제 일상적으로 지킬 수 있죠. 그래서 이건 완전한 의미에서의 어떤 길구를 요구하게 됩니다. 그러니까 이것을 지키지 않아서 흠이 생긴 경우에는 이제 그걸 고치기 위해서 이제 다시 시작할 수 있다는 거죠. 그래서 경중에 있어서는 이제 낮게 표현됩니다. 표현하고 있습니다. 여기서는. 왜냐하면 뭐 언제든 뭐 지킬 수 있기 때문이겠죠. 이제 앞으로 살펴볼 것은 이제 3번과 4번인데요. 한번 살펴보도록 하겠습니다. Now we go back to the case of the second category, where a person did not do misfold, such as deceit or tefillin, and he must reincarnate in order to fulfill the missing mitzvot. 자, 다시 두 번째 유형으로 돌아오면요. 우리가 이제 앞에서 첫 번째 유형에 대해서 비교를 하다 보니까 다시 이제 두 번째 유형으로 돌아오면요. 두 번째 유형의 경우에는 사람이 충분히 행할 수 있음에도 불구하고 거절을 해가지고 혹은 뭐 외부의 어떤 압력에 의해서 자신의 의지로 어느 정도 자신의 의지가 들어가서 이제 거부를 하거나 행하지 않았을 경우에는 분명히 다시 시작해서 그것을 지킴으로써 그 미완성된 계명을 수행해야만 합니다. 유대교적 관점에서는요. In this gilgul, to fulfill missing mitzvot, for someone who has already reincarnated and performed some mitzvot, it is sufficient that he fulfills those mitzvot that are missing to him, which he had never fulfilled at all. 그래서 이 두 번째 유형에 해당되는 영혼의 경우에는 자신에게는 이제 인간이 입체적이기 때문에 수행했던 계명도 있고 미처 수행하지 못한 계명도 있겠죠. 이러한 경우에는 다시 시작함으로써 행하지 못한 계명만 수행하면 됩니다. 그것으로 충분합니다. However, 하지만 a person who reincarnates for this reason can sin or bring about other transgressions. 하지만 단점도 있죠. 이렇게 다시 시작하는 사람들의 경우에는 이 땅에서 살아가면서 충분히 다른 죄를 짓거나 혹은 다른 상처를 영혼에게 입히는 경우가 있겠습니다. 그러면 이제 추가적인 회복과 치료를 위한 추가적인 길구를 필요로 하게 되겠죠. 세 번째 유형입니다. 세 번째 유형은 There are those mitzvot that he is not obligated to perform unless the circumstances of the mitzvah come to him. Examples are terumah, tithes, and siluach hakan. 세 번째 유형의 경우에는요, 그 때나 환경이 주어지기 전까지는 구태여 지킬 필요가 없는 계명이 이에 해당되겠습니다. 예를 들면 테루마, 이제 어려운 사람을 위해서 이제 모금을 하는 거죠. 이것도
뭐 오늘날에는 길거리 곳곳에 이스라엘에 와보시면 이제 길거리 곳곳에 이제 테루마 넣는 함이 있긴 하지만 사실 과거에는 지금처럼 이렇게 사람과의 교류가 그리고 교통이 발달하지 않았기 때문에 테루마라는 상황이 주어지기 전까지는 예를 들어 회당에 간다거나 길에서 그것도 도시에 사는 사람들이나 해당되겠죠. 길거리에서 이제 어려운 사람을 보았을 때에 모금을 이제 도움을 줄 때 이외에는 항상 찌찌찌난 테필린에 비해서 상대적으로 항상 지킬 것이 요구되는 계명은 아니죠. 11조 역시도 통상적으로 자신의 밭에서 소산물이 날 때에나 주는 것이지 내가 땅을 소유하지도 못한 경우에는 해당되지 않겠죠. 그 다음에 실루아하칸 또 그에 해당되겠습니다. 실루아하칸에 대해서는 다음에 설명이 나오는데요. 실루아하칸 is mitzvah of chasing away the mother bird before a person takes for himself the pigeons or the eggs that are in the nest. 죄송합니다. 실루아하칸이라는 것은 아마 아시는 분은 아시다시피 어미와 새끼 혹은 알을 같이 취하지 말라라는 계명에서 비롯된 계명입니다. 그래서 가령 예를 들면 어떤 나무에 둥지에 있는 알이나 새끼를 어떤 꼭 필요에 의해서 자신의 어떤 생존을 위해서 취해야 될 경우에는 그 어미새가 그걸 보지 못하도록 멀리 쫓아내라 라는 것이 이제 실루아하칸이라는 거죠. This mitzvah is only applicable 혹은 applicable when he comes across the nest unexpectedly. 이 실루아하칸 계명이 유효한 경우에는 이것이 적용되는 경우는 오직 사람이 길을 가다가 unexpectedly 기대하지 않게 그러니까 어떻게 보면 비고의적으로 우연히 둥지를 지나가는 경우에 해당되겠습니다. 그러니까 어떻게 보면 의도를 가지고 왜냐하면 이제 고대 사회에는 비둘기 사육을 많이 했습니다. 특히 뭐 비잔틴 시대나 이때 보면 이제 이스라엘에 이제 와 보시면 비둘기를 사육했던 집단적으로 이제 번식을 시켰던 장소들이 곳곳에 있죠. 그것은 어떻게 보면 의도적이라고 볼 수 있는데 여기서 이야기하는 건 야생에서 길을 가다가 우연히 발견하는 어떤 둥지의 경우에만 적용된다라고 이야기합니다. If he knows the nest with pigeons or eggs is there and he goes to it, then the mitzvah does not apply. 즉, 이 말은 바꿔 이야기하면 뭐 이스라엘 곳곳에 있는 그런 어떤 뭐 비둘기를 양육시키는 뭐 양식장과 같은 곳과 같이 그 사람이 그곳에 새끼가 있고 알이 있다는 것을 인지하고 가는 경우에는 이 계명이 적용되지 않습니다. It only applies if he happens upon it. 그러니까 우연히 어떤 비의도적으로 발견한 경우에 해당된다는 것이겠죠. 그래서 거의 야생 새들의 경우에 해당된다고 볼 수 있을 것 같습니다. The mitzvah of terumah is the giving of 1% of the agricultural produce in the land of Israel to support the priest. 그리고 이 테루마라는 계명은 여기서는 모세오경에서 나오는 테루마를 이야기하는 것으로 보입니다. 일반적인 의미에서의 테루마 말고요. 이제 문자적 의미에서의 테루마는 보통 이제 기금, 모금을 의미하는데 여기서는 이제 구체적으로
율법에 명시하는 테르마를 의미하는 것 같습니다. 그 테르마의 경우에는 이스라엘 땅에서 난 농경 작물의 어떻게 보면 10분의 1을 약간 11조죠. 10분의 1을 제사장의 생계를 위해서 제공하는 경우를 이제 여기서 테르마라고 표현하는데요. 이건 역시 조건이 있죠. 이스라엘 땅에서 내가 토지를 소유해야만 하고 그 토지에서 또 생산을 해서 생산물이 나는 경우에 주게 되는 경우입니다. According to the one rabbinical opinion, this mitzvah and the mitzvah of tithes apply in our times. 랍비들의 논의 결과 중에 하나는 이 계명과 11조 계명은 오늘날에 우리에게 적용된다라고 이야기합니다. 그 말은 어떤 의미로 그동안 디아스포라로 긴 시간 이 팔레스타인 땅에 정착할 수 없었던 기간 동안에는 이 계명이 아예 지킬 수 없었다는 것이죠. 왜냐하면 땅을 소유할 수 없으니까요. 오스만 투르크 때나 이때 보면 Even according to the alternative opinion, many hold that when the majority of the Jewish people live in the land of Israel, then this mitzvah will be applicable once again. 그리고 다른 의견들에 따르면 그리고 많은 사람들이 어떻게 생각을 했냐면 이제 과거에 근대까지만 해도 이제 디아스포라 생활을 하던 유랑 생활을 하던 그리고 각 유럽이나 아시아나 각국에 흩어져서 살던 유대인들과 그들의 랍비들의 견해에 따르면 대다수의 견해에 따르면 이 계명은 이스라엘 땅으로 혹은 팔레스타인 땅으로 유대인들이 돌아가서 다수가 돌아가서 그곳에 정착하고 살 때에 비로소 적용된다. 계명을 수행할 수 있다. 다시 수행할 수 있다라고 이야기를 합니다. 그리고 그러한 견해를 이제 받아들이고 있죠. However, 하지만 this is only relevant if a person grows agricultural produce in the land of Israel. 물론 랍비들 대부분의 견해는 그렇긴 한데 여기에는 또 다른 조건이 필요하죠. 단순히 유대인들 다수가 이스라엘로 돌아올 수 있다고 해서 지킬 수 있는 게 아니고 이스라엘 땅 안에서 토지를 소유해야만 그리고 토지에서 소작물을 내야만 지킬 수 있다는 것입니다. If he doesn't, then the circumstances of the mitzvah do not apply to him, and he is now required to run out and become a farmer in the land of Israel. Although in these days he could do that more easily than in previous times. 물론 과거에 비해서는 오늘날에는 이 계명을 지키기에 보다 수월한 것은 맞지만 그렇다고 해서 현실적으로 현재 그 사람이 이스라엘의 땅을 소유하지 않고 또 그 땅에서 뭔가 수입을 내지 않는 상황에서는 이 계명이 그 사람에게 요구되지 않습니다. 그래서 이 사람은 구태여 굳이 뭐 하면 좋긴 한데 굳이 이스라엘로 이민을 가서 또 땅을 사서 땅에서 밭을 일궈서 소출을 낼 것을 강요받지는 않습니다. 그리고 다른 직업이 있음에도 불구하고 농부가 되라고 강제하지도 않습니다. He is not obligated to run after that, but he must necessarily reincarnated to fulfill that. 그래서 이러한 세 번째 유형의 경우에 사람들의 경우에는 구태여 그 계명을 지키기 위해서 그렇게 노력해야 될 필요는 없습니다. 그런 강요가 주어지지 않습니다. 강제되지 않는다는 거죠. 이러한 유형의 계명은요. 하지만 다시 그 영혼이 이 땅에서 시작할 경우에는 그것을 수행할 필요가 있습니다. 그러니까 뭐 어떻게 보면 나 때는 굳이 의무가 아니고 뭐 다음번에
이제 지킬 것으로 이제 넘긴다는 것이죠. In the first category, are mitzvot that he could not perform at this time under any circumstances. 첫 번째 카테고리의 경우에는 상황이 여의치 않아서 지키고 싶어도 지킬 수 없었던 계명들이었습니다. In the second category are mitzvot that the circumstances are right for the performance of the mitzvah, but he was prevented from doing it by some other reason. 두 번째 유형의 경우에는, 두 번째 카테고리의 경우에는 상황이 계명을 지킬 수 있게 충분한 상황이었습니다. 그럼에도 불구하고 그 사람이 일방적으로 그것을 수행하기를 거부하거나 뭐 여러 가지 이유 때문에 거부하는 경우에 해당됐습니다. In this, 하지만 이 세 번째 유형의 경우에는 are mitzvot that he could perform if the circumstances are right. And if they are, then he must perform them. 세 번째 유형의 경우에는 그 계명이 충분히 현실적으로 수행할 수 있는 계명이긴 하지만 그 상황이 주어질 때만 수행하도록 요구되는 계명에 해당됩니다. 즉, 그 상황이 주어지면 수행하는 것이고 상황이 주어지지 않으면 수행할 필요가 없는 유형의 계명이라는 것이죠. 다시 말하면 상황이 주어지면 나에게 누군가 땅을 준다. 이스라엘에. 혹은 내가 이스라엘로 이민을 가게 되었다. 그리고 땅을 소유하게 되었다. 할 때에는 어떻게 보면 무조건 지켜야 되는 계명이라고 볼 수 있겠죠. However, 그러나 the circumstances never present themselves and the halakha does not require him to run after that, to roam the fields until he comes upon a mother bird and her nest, to cross the ocean to buy land in Israel and become a farmer in order to give terumah and so on. 즉 다시 말하면 현재 그 사람 앞에는 어떤 상황이 어떤 여건이 주어지지 않았기 때문에 할라카적으로 율법적으로 할라카적으로 그 사람은 구태여 그 계명을 지킬 필요가 없습니다. 가령 구태여 어미새를 쫓아내기 위해서 야생 상황에서의 어떤 새를 찾아갈 필요도 없고 구태여 이스라엘 땅으로 이민을 가서 땅을 살 필요도 없고 구태여 그곳에서 이전 직업을 버리고 농부가 되어서 테루마를 드릴 필요도 없습니다. However, 그러나 if he has not performed that in the previous Gilgul or in this one, then he must reincarnate in a new Gilgul in order to fulfill them. 하지만 그 영혼이 만약 이전 길굴에서 이러한 계명을 수행하지 않았다고 한다면 분명 다음 길굴이나 새로운 길굴에서는 그것을 수행해야만 합니다. 그러니까 궁극적으로는 언젠가는 하나님이 원하시는 어떤 신이 원하는 그 계명을 성취하기 위해서는 언젠가는 지켜야만 한다는 것이죠. 그게 지금이 아닐지라도요. However, since he needs to reincarnate only for this reason to fulfill the mitzvah, then he is assured that he will not sin in second Gilgul. 그러나 만약 그 영혼이 오직 이 항목에 속하는 계명만 지키기 위해서 혹은 수행하기 위해서 다시 태어나는 경우에는 그는 다음 길굴에서 어떤 죄를 짓거나 영적으로 상처를 입지 않습니다. 혹은 다시 말하면 어떤 의미에서 보호를 받는다는 의미죠. 왜냐하면 두 번째 유형의 경우에는 언제든지 일상적으로 지킬 수 있는 상황에서 여러 가지 이유 때문에 거부를 한 상황이기 때문에 혹은 거부는 상황이기 때문에 그 과정에서 다음번 길굴에서는 어떤 죄를 질 수 있는 가능성으로 말미암아
상처를 입을 수도 있고 그걸 회복해야 될 필요가 있을 수도 있죠. 하지만 세 번째 유형의 경우에는 세 번째 유형만 부족한 경우에는 반대로 어떤 상처를 입거나 추가적인 죄로 인해서 추가적인 회복을 필요로 할 경우가 없다는 것이죠. Since he needs to reincarnate only to fulfill a mitzvah of this third category, then he is assured that he will not sin. 그러니까 이건 조건부죠. 그러니까 가능적 이제 가능한 한 세 번째 유형에만 해당되는 경우에만 그 경우에는 그는 죄를 짓지 않을 것이다. 뭐 당연히 그러겠죠. 왜냐하면 세 번째 유형의 경우에는 지킬 마음이 충분한 가운데에서도 상황이 여의치 않아서 지키지 못한 계명이기 때문에 이것은 크게 죄를 짓는다고 보기 어렵겠죠. 네 번째 유형의 카테고리는요, consist of those mitzvot that he cannot do unless God forcibly puts him in a position to do one of them. Examples are redemption of the firstborn son, 이붐, 할리자. 네 번째 경우에는 보다 하나님 혹은 신과 자신의 관계 가운데에서 신이 어떠한 특정한 상황을 그에게 허락하셨을 경우에 혹은 어떤 특정한 상황으로 그를 이끌어서 그를 그 상황에 두었을 경우에만 지킬 수 있는 계명입니다. 예를 들면 첫 번째 아들이 firstborn son, 첫 번째 장자가 태어났을 때, 첫 번째 아들 혹은 장자가 태어났을 때 그것과 관련된 어떤 제사, redemption 일 되고요. 과거에는 이제 성전에 가서 제사를 드렸었죠. 혹은 이붐, 혹은 할릭자 등이 해당되겠습니다. 자세한 거 이제 본문을 보시면요. In this category are mitzvot that he cannot perform, even if he would run after them. 이 네 번째 유형의 경우에는 아무리 그것을 지키고 싶어도 지킬 수 없는 유형의 계명이 되겠습니다. 그러니까 세 번째 유형과 차이점은 세 번째 유형은 내가 마음만 먹고 좀 무리를 하면 지킬 수 있는 것이었죠. 예를 들면 뭐 이스라엘로 이민을 가서 뭐 밭을 경작해서 이제 대로마를 낸다거나 이런 것들은 무리를 하면 뭐 될 수도 있습니다. 가능은 하죠. 하지만 네 번째 유형의 경우에는 예를 들어서 뭐 네 번째 유형의 경우에는 예를 들어서요. 뭐 예를 들면 불의의 어떤 사고로 뭐 배우자가 죽음을 맞이해서 사별한 경우에 뭐 드려진 뭐 관련된 어떤 계명이나 이런 것들은 진짜 우연히 어떤 상황이 주어졌을 경우에 지킬 수 있는 것이죠. 장자와 관련된 어떤 계명도 사실 자식이 있는 경우에 지킬 수 있는 것이고 어떤 이러한 어떻게 보면 인간의 어떤 의지로는 전혀 그것을 지킬 수 없는 오직 신이 그 상황을 부여해야지만 지킬 수 있는 경우에 계명이 이에 해당되겠습니다. There is no guarantee that he will attain the circumstances of the mitzvah by running after them because it is not entirely up to him. 그러니까 이것은 인간의 의지로서 지킬 수 있는 것이 아니기 때문에 아무리 그 사람이 노력을 한다고 해도 이 상황에 의해서 그 계명은 지킬 수 있을 보장이 없습니다. 그러니까 보장이 없다는 거죠. For example, 예를 들면 For example, even if he were to marry one woman after another, there is no guarantee that any one of them would give birth to a firstborn son. 예를 들면 장자와 관련된 계명에 관련해서 뭐 첫 번째 배우자와 결혼을 했건 두 번째 여인과 결혼했건 혹은 뭐 여러 가지 이유로 세 번째, 네 번째 뭐 부인을 맞았건 간에 그들이 첫 자녀로 아들을 낳을 것이라는 보장은 전혀 없죠. 이거 인간의 선택하는 게 아니니까요.
Similarly, 마찬가지로 if his brother dies without leaving progeny in the world, he can perform either the mitzvah of ibum or the mitzvah of chalitza. chalitza라는 게 무엇인가 보시면요, levirate marriage, ibum and chalitza. 그러니까 ibum과 chalitza는 그냥 쉽게 생각하시면 레위법에 의해서 수혼제라고도 표현하죠. 자신의 형제가 불의의 사고를 당했을 경우에, 죽음을 당했을 경우에 그 형수라고 볼 수 있겠죠. 그 배우자의 생계를 책임져 주기 위해서 생긴 제도라고 볼 수 있겠죠. 이 경우에도 내가 의도적으로 형제를 죽일 수는 없기 때문에 어떤 의미에서 이 계명은 진짜 어떤 환경이 주어졌을 경우에만 지킬 수 있는 계명이라고 볼 수 있겠습니다. He cannot perform both. 그래서 이 앞에 나오듯 어떤 첫째로 아들을 낳아서 지킬 수 있는 계명이라거나 어떤 형제가 불의의 죽음을 당해서 그 배우자를 책임져 줘야 되는 경우거나 이런 어떤 경우든 결코 인간의 의지로 그것을 수행할 수 없습니다. Furthermore, 게다가 this category includes mitzvot whose circumstances no one wants to attain, or whose circumstances people normally run away from rather than towards it, like the death of his brother. 그리고 이 네 번째 유형에 속하는 계명들의 경우에는 대부분 그 상황이 별로 일반적으로 사람들이 좋아하지 않는 상황에 해당됩니다. 일반적으로는 그러한 상황이 닥쳤을 때 사람들은 그것을 피하고자 노력하죠. 예를 들면 형제의 죽음이라거나 이런 것들은 어떻게 보면 굳이 그런 상황이 나에게 주어지지 않기를 바라는 상황들이라고 볼 수 있겠습니다. This will be clear in the artist's next example as well. 이러한 예시를 이제 다음에 이어서 이상루리아가 설명할 것입니다. 예를 들며 설명할 것입니다. Another example of a mitzvah from the first category is giving a bill of divorcement. 그리고 이 네 번째 유형에 속하는 또 다른 계명은 바로 이혼할 때 그 이혼 서류를 작성해 주는 것입니다. 이것도 이제 유대 계명에 있죠. He's not obligated to divorce his wife unless he dislikes her, as everyone knows. 이 계명 역시도 구태여 이 계명을 지키겠다고 아내와 이혼할 필요는 없죠. 그것이 강요되지도 않습니다. 그러니까 서로가 좋아하지 않는 이상은요. Even then, it is hard to divorce, and the altar sheds tears. 그리고 어떤 유대적, 기독교적 표현에서 혹은 어떤 일반적인 인간의 어떤 감정에서 이혼이라는 것 자체도 굉장히 어려운 일입니다. 왜냐하면 상징적으로 어떤 한 사랑스러운 부부의 이혼을 보고 하나님의 제단이 이제 눈물을 흘린다고 표현하듯이 말이죠. According to the words of the Ari here, a person who dislikes his wife should divorce her and not transgress the mitzvah of love your neighbor like yourself. 여기서 이상루리아에 따르면 자신의 아내를 사랑하지 않는 이는, 다시 말하면 아내를 심지어 미워하는 이는 그녀와 이혼해야 된다는 식으로 이야기를 하고 있습니다. 왜냐하면 그 이유 중에 하나는 not transgress the mitzvah of love your neighbor like yourself. 레위기 19장 18절에 나오는 내 이웃을 너 자신과 같이 사랑하라는 계명을 어기는 결과는 나올 수 있기 때문입니다. There are rabbinical opinion, however, that a person should not divorce his wife for any reason.
그러나 랍비들의 견해들 가운데에는 어떤 경우라도 사람은 배우자와 이혼해서는 안 된다 라는 주장이 있습니다. except adultery. 단 예외가 있다면 이제 간음을 했을 경우에, 그러니까 다른 사람과 바람이 나서 관계를 맺었을 경우가 아닌 이상은, 웬만한 사유가 아닌 이상은 결코 이혼해서는 안 된다는 게 이제 일반적인 랍비들의 견해입니다. 그러니까 이제 이상루리아의 견해는 약간 영적인 의미에서, 그러니까 이혼의 차원은 보다 더 큰 의미에서 서로가 서로 간에 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 어떤 계명을 어길 수 있기 때문에 이혼하는 게 낫다는 식으로 표현한 것이고, 하지만 일반적인 주류의 랍비들의 견해에서는 실천적으로 이혼은 정말 중대한 사유가 아니면 하면 안 된다라는 것이 일반적이라고 볼 수 있겠습니다. Neither are situations that people pursue or have any desire to obtain. 이건 역시도 어떤 경우든 간에 사람들이 굳이 그거를 지키고자 할 만한 유형의 계명들이 아니죠. Furthermore, 게다가 even if a person has no great love for his wife, it is still hard to divorce because of children or other reasons. 그리고 하물며 상대와 배우자가 서로 정말 사랑하지 않는 관계라고 하더라도 현실적으로 그들에게 자녀들이 있다거나 혹은 또 다른 이유로 말미암아 뭐 가족 간의 어떤 관계라거나 여러 가지 재정적인 이유, 뭐 여러 가지 이유 때문에 이혼한다는 건 굉장히 어려운 일입니다. Finally, 마지막으로 it has been taught that the altar sheds tears when a man divorced the bride of youth. 그리고 이 마지막 본문에 보시면 기띵 90 뒷장 혹은 조아르서 두 번째 권 102장의 어떤 뒷장을 보시면 B파트를 보시면요, 다음과 같이 가르치고 있습니다. 한 사람이 젊었을 때 얻은 아내와 혹은 배우자와 이혼할 때에 하나님의 제단이 눈물을 흘린다는 표현인데요. We may learn from here that the circumstances of divorce are no great boon to the well-being of the universe. 이 사실은 우리에게 다음과 같은 사실을 가르쳐 주는 것이죠. 이 이혼이라는 상황은 결코 어떤 하나님이 만든 피조 세계 가운데에서 어떤 정상적인 상황은 아니라는 것입니다. 그러니까 뭔가 신이 그걸 추구하고자 의도하는 바는 아니라는 것이겠죠. 그리고 그것이 인간의 영혼에게 결코 well-being, 어떤 행복을 위한 어떤 사건은 아니라는 것이죠. The altar makes peace between God and humanity. 제단이 가지고 있는, 여기서 제단이라는 것은 이제 그 성전 바깥들에 있던 그 제사장들에 있는 그 제단을 의미합니다. 거기서 일반적으로 이제 제사가 드려지니까요. 이 제단이 상징하는 것은 바로 인간과 신의 관계를 이제 좋게 만드는 이제 평화를 가져다 주는 것을 의미하는데요. 그리고 실제적으로 그 기능을 했고요. And it laments the lack of peace among the divorcing couple. 그래서 이러한 제단이 눈물을 흘린다는 의미는 바로 어떤 부부간의 불화로 인해서 이혼하는 것은 마치 그 가운데 화평 혹은 평화가 부재되는 상황을 의미하기 때문에 이제 슬퍼한다는 것이겠죠. 왜냐하면 카발라적인 의미에서 비록 작은 인간 역시도 큰 의미에서 어떤 영적인 세계와 교류를 하며 영향을 미친다는 관점에서 어떻게 보면 이혼이라는 어떤 애정 관계가 깨지고 어떤 부부가 헤어진다는 것은 어떤 아가서적인 표현이나 시적인 표현으로 봤을 때 어떤 신과 인간의 관계가 깨지는 약간 그런 것과도 연관이 되죠. 그래서 평화가 깨지는 순간마다 혹은 평화가 어떤 관계가 깨질 때 제단이 눈물을 흘린다라는 표현이 아마 이 시대에는 일상적인 어떤 통상적인 표현이었다고 볼 수 있겠습니다.
Although divorced by giving a bill of divorcement as mitzvah of the Torah when necessary, it is nevertheless not a situation that people seek out or pursue. 그래서 토라에서는 분명 이러한 이혼 서류를 써서 작성해서 주는 것을 계명의 하나로 언급하고는 있지만, 따라서 뭐 이 땅에서 여러 번의 어떤 영혼의 다시 시작함 가운데서 분명히 한 번 정도는 그러한 상황에서는 필요할 경우에는 이제 계명을 수행해야만 하지만, 그럼에도 불구하고 그러한 상황 자체는 결코 사람이 신조차도 이렇게 의도하거나 추구하려는 바는 아니라고 볼 수 있겠습니다. There is a distinction concerning these mitzvot and those like them. He does not return to reincarnate if the opportunity to do one of them has not presented itself. 그래서 이 네 번째 유형에 속하는 경우에는 혹은 네 번째 유형 아마 뒤에 설명이 나올 것 같은데, 네 번째 유형 내에서도 경우에 따라서 약간의 차이점이 있다고 합니다. 예를 들면 첫 번째 유형과 같이, 즉 성전이 있어야지만 지킬 수 있는 계명 같은 경우에는 성전이 재건될 때까지는 길구를 할 필요가 없죠, 당연히. 이처럼 어떠한 이러한 상황이, 특정 상황이 주어질 기회가 있을 때에만 다시 태어날 필요가 있지, 굳이 그것이 아니면 다시 태어나지 않습니다. He will merely come as an ibur temporarily until it is fulfilled, and then he will depart immediately. 그래서 어떻게 보면 이 네 번째 유형의 경우에는 어떻게 보면 첫 번째, 두 번째, 세 번째 유형을 수행한 경우에 첫 번째는 이제 때가 될 때까지는 보류가 되겠고요. 두 번째, 세 번째 유형의 경우가 아닌 이상 네 번째 유형만 부족한 경우에는 그 영혼은 구태여 길구를로 다시 시작할 필요가 없겠죠. 단순히 이부르의 형태로 임시적으로 다른 사람의 영혼을, 다른 사람의 네페시를 돕기 위해서 이제 잠깐 왔다가 이제 성취를 하고 다시 돌아갈 뿐입니다. However, 하지만 이 네 번째 유형에도 약간 세부적으로 또 다른 게 있는 것 같은데요. If the circumstances of the mitzvah are presented to him, but he does not do them, then he must necessarily reincarnate. 이 본문에 따르면 직역을 하면 그럼에도 불구하고 만약 이불의 형태로 그가 왔는데, 그리고 그러한 상황이 주어졌음에도 불구하고 그것을 수행하지 않은 경우에 그때에는 그는 길구리 형태로 다시 시작해야만 합니다. If the circumstances of a mitzvah are present, 만약 상황이 주어졌습니다. But he does not do them because of some other reason and prevents him, then he must reincarnate. 하지만 그럼에도 불구하고 그는 뭐 여러 가지 이유로 말미암아 그를 방해하는 여러 가지 요소 때문에 그 계명을 지키지 않았을 경우에는 그는 다시 태어나야만 합니다. In this case, I do not remember what my master said, whether he is guaranteed not to sin as in the third category or not. 이 경우에 대해서는 나의 스승 이삭 루리아가 어떻게 이야기했는지 잘 기억이 나지 않습니다. 그 스승께서 이 네 번째 유형도 세 번째 유형과 마찬가지로 죄를 짓지 않도록 보장이 되어지는지 혹은 보장이 되지 않는지 잘 모르겠네요 라고 솔직하게 이야기하네요. Since he was not obligated in the first place to run after the mitzvah, as in the third category. 왜냐하면 네 번째 유형 역시 세 번째 유형처럼 그 상황이 주어질 때까지는 1차적으로
그 계명을 수행할 의무를 갖지 않습니다. Then the law concerning him is like the law of the third category. 이런 의미에서는 네 번째 유형 역시 세 번째 유형처럼 죄를 짓지 않는 것으로 보장받는다라고 표현할 수 있겠죠. In that case, he would be guaranteed not to sin in his second gilgul. 이 경우에는 이제 다음번에 길굴 가운데에서 죄를 짓지 않는다라고 보장받을 수 있겠죠. Or alternatively, 혹은 반대로, since the mitzvah was before him, unlike the third category, but like the second category, and he did not do it, then the law pertaining to him will be gilgul like the second category, where there is no guarantee not to sin. 하지만 반대의 경우로 만약 그 상황이 자신 앞에 펼쳐졌는데 마치 세 번째 유형 세 번째 유형과는 다르죠. 세 번째 유형은 무리를 하면 성취를 할 수도 있는 경우였다면 네 번째 유형은 상황이 주어져야만 성취할 수 있는 건데 상황이 주어졌습니다. 하지만 두 번째 유형의 선택처럼 자유의지로 내가 그것을 성취하기를 거부했을 경우, 성취하지 않았을 경우에는 그것을 고치기 위해서 길골이 다시 필요하기 때문에 그런 의미에서는 두 번째 유형과 같이 죄를 지을 가능성이 있기 때문에 죄에서 해방되는, 그러니까 죄를 짓지 않을 것이라는 보장을 받지 못하는 유형이라고도 표현할 수 있겠습니다. 이러한 의미에서 어떤 의미에서 네 번째 유형은 어떤 의미에서는 두 번째와 같지만 또 어떤 의미에서는 세 번째와 같다라고 표현할 수 있겠죠. I am also in doubt concerning other mitzvot, especially those where a person is not obligated to run after them, such as Ma'akeh or Shluach Hakan and so on. 그리고는 이제 이 하임 비탈이 세 번째 유형의 계명에 대해서 또 논의를 합니다. 질문을 던집니다. 이 세 번째 유형과 같은 계명들에도 약간 의문이 듭니다. 왜냐하면 특별히 이 세 번째 유형, 가령 마케 혹은 실루아하칸, 그 어미새를 쫓아버리는 것과 같은 것은 굳이 그것을 무리하게 쫓을 필요가 없는, 지키도록 노력할 필요가 없는 계명들이었습니다. 그러니까 이것도 과연 어떤 의미에서 어떤 유형이라고 표현할 수 있는지, 그리고 죄를 질 가능성이 있는지 없는지, 보장을 받는지 안 받는지 좀 모호한 점이 있다는 거죠. 네 번째 유형을 이야기하다 보니까요. The mitzvah of Ma'akeh is commandment to the owner of a house to build a fence around the roof of it, in order that someone on the roof will not fall off. 이 마케라는 계명은 지붕이 있는 집은, 옛날 고대 이스라엘 집은 다 지붕이 있죠. 지붕이 있는 집은 꼭 의무적으로 펜스를 설치함으로써 그 지붕에 있는 사람이 추락하지 않도록 할 의무가 있다는 그런 계명이 되겠습니다. When you build a new house, you shall make a fence around your roof. And do not bring blood into your house if someone falls from there. 그래서 이제 신명기 22장 8절에 따르면 만약 너희가 새로운 집을 짓거든 그 지붕 둘레에 펜스를 지어서 너의 집에서 희생자가 추락에 의한 추락사로 인한 희생자가 나타나지 않도록 하여라 라는 계명이 이에 해당되겠습니다. Like Shiluach Hakan, it is one of the mitzvot of the third category where a person is not obligated to run after it. In this case, he is not obligated to buy
to go buy a house just to put a fence around the roof. 이 마크의 경우에도 그 어미새를 쫓아버리는 실로아 하칸처럼 굳이 이 계명을 수행하기 위해서 집을 무리하게 구매해가지고 그 지붕 위에 펜스를 칠 필요가 없다는 거죠. 그러니까 어떻게 보면 이 계명을 지킨다는 건 지붕 위에 펜스 하나 치기 위해서 더 큰 집을 살 필요는 없다는 거죠. 그게 의무화되거나 혹은 이제 강요되지는 않는다는 것이죠. What is the law if a person ran to do that but did not succeed? For example, he was poor and could not buy a house to build the fence. 왜냐하면 이 세 번째 유형의 경우에는 이러한 의문이 들 수 있습니다. 만약 어떤 사람이 그 계명을 무리해서라도 정말 지키고 싶습니다. 하지만 결과적으로 성공하지 못했을 경우에, 가령 예를 들면 그 사람이 이번 삶에서 굉장히 가난했습니다. 그래서 집을 살 돈도 없고 또 지붕 위에 펜스를 설치할 여력도 없었습니다. 이러한 경우는 어떻습니까? In this case, he's more of an anus than in the previous examples of the third category. 이러한 경우에 속하는 사람들은 어떻게 보면 세 번째 유형의 사례이긴 하지만 일반적인 세 번째 유형의 사례, 즉 뭐 어미새를 쫓는다거나 뭐 이렇게 펜스를 치는 경우에 이제 어떻게 보면 여건이 경제적 여유나 이런 여건이 주어졌을 경우에 수행하는 경우일 텐데 그럼에도 불구하고 내가 무리하게 시도를 했다가 실패한 경우에는 이 사람은 어떤 의미에서 아누스 가운데 더 아누스라고 표현할 수 있겠죠. In those examples, he did not run after the mitzvah to try to do it. 왜냐하면 일반적인 세 번째 유형의 경우에는 상황이나 여건이 여의치 않아서 그냥 그 미tz바를 굳이 행하려고 노력하지 않던 것이 일반적이었습니다. Here he did, but still he did not achieve the circumstances to enable him to perform. 하지만 지금의 경우에는 무리를 해서라도 그 사람이 그걸 하려고 일단 시도를 했습니다. 그러니까 첫 발짝을 띈 거죠. 그런데 결과적으로 성취하지 못했습니다. 실패를 한 거죠. 상황에 의해서, 여건에 의해서. 그러니까 애초에 강요되지 않기 때문에 시작하지 않은 사람은 뭐 그럭저럭 그냥 세 번째 유형이라고 볼 수 있는데 그 안에서도 세부적으로 보면 그럼에도 불구하고 수행하려고 노력을 했는데 시도를 했는데 실패한 경우도 있을 거라는 거죠. 이러한 사람들은 어떻게 되는 거냐? Do we say that he is called anus and iboris is sufficient for him? Or does he need an actual gilgul? 그러면 이러한 시도를 했는데 실패한 경우의 사람들은 아누스로서 그냥 단순히 그 부족한 부분만 메꾸기 위해서 이브루의 형태로 다시 시작하는 걸로 충분할지 아니면 정식적인 길굴의 형태로 다시 시작해야 될지 의문이 들 수 있죠. In this case, is it like a person who does not do a mitzvah of the fourth category because the full circumstances of the mitzvah never presented themselves? 그래서 이러한 유형의 사람들의 경우에는 과연 이 사람은 네 번째 유형의 사람들처럼 다루어야 할까요? 왜냐면 네 번째 유형의 사람의 경우에는 그 사람 앞에 상황이 어떤 이혼의 상황이나 사별한 어떤 경우처럼 그러한 상황이 완전히 주어지지 않았기 때문에 지키지 못한 거기 때문에 이러한 유형의 사람들은 이브루로 과연 충분할까요? He is like a person who never had a firstborn son to redeem. 왜냐하면 이러한 사람들은 네 번째 유형처럼 자신이 첫째로서 아들을 낳고 싶었는데 낳지 못한 사람과 같지 않습니까?
This is a high level of anus. He does not need to return in a full-fledged 길구, but it is sufficient for him to come as an ibur and fulfill the mitzvah in that way. 그래서 이 사람은 어떤 의미에서 높은 수준의 아누스, 그러니까 높은 수준이라는 것은 상황이 여의치 않아서 마치 성전이 없으니까 지키지 못하는 것처럼 여의치 않기 때문에 못하는 거기 때문에 이러한 영혼에게까지 굳이 완전한 의미에서의 길구를 할 필요는 없을 것이죠. 따라서 이불의 형태로 그냥 임시적으로 왔다가 수행함으로써 다시 돌아가는 것으로 충분할 것입니다. 아마도요. Or alternatively, 혹은 반대의 관점에서 보면요. Since the mitzvah that is missing is from the third category. 세 번째 유형처럼 세 번째 유형에서도 이제 세 번째 유형임에도 불구하고 시도를 했는데 실패한 경우죠. 그래서 뭔가가 엉킨 상황입니다. Then its judgment remains as one from the third category, and he must return in Gilgu, but is guaranteed not to sin. 혹은 세 번째 유형이긴 한데 이 사람은 어떻게 보면 시도를 했죠. 진행 중인 상태이기 때문에 여전히 그 과업은 남은 상태로 미처 완성되지 못한 상태로 남아있기 때문에 이 사람은 온전한 의미에서 길굴로 다시 태어나야 할지도 모르겠습니다. 하지만 다시 태어나더라도 이 사람의 경우에는 세 번째 유형이기 때문에 어떤 더 이상의 죄를 짓는 것으로부터 보호를 받는다고 이해할 수도 있겠습니다. In another place, we wrote that it appears that he is exempt from Gilgu, and Ibur is enough for him. On the other hand, it is possible that he does reincarnate, but God arranges that the circumstances to do the mitzvah are definitely given to him. 다른 책이나 다른 장에서 다른 장에 비추어 살펴볼 때에 이러한 유형에 속하는 사람들은 대다수 길굴에서 예외가 되는 사람들입니다. 그러니까 길굴까지는 할 필요가 없다는 거죠. 그냥 이불로 충분하다고 볼 수 있겠습니다. 다시 말하면 it is possible that he does reincarnate. 반면에 또 다른 측면에서는 길굴의 형태로 다시 시작할 수도 있습니다. 그러니까 어떻게 보면 이불의 형태로 충분할 수도 있고 길굴의 형태로 다시 시작할 가능성도 있긴 한데 중요한 것은 길굴로 다시 시작하든 이불의 형태로 다시 오든 간에 그 계명을 수행할 수 있는 상황을 주는 것은 전적으로 신에게 달려있다는 거죠. 하나님에게 달려있다는 것은 분명합니다. 그래서 이번 시간에는 이렇게 긍정적인 계명의 5가지 카테고리 가운데 4가지 카테고리를 살펴보았습니다. 그래서 이제 표를 보시면요. 첫 번째 유형은 이제 성전과 같이 어떤 때가 될 때까지 아예 성취할 수 없는 것이어서 이것은 때와 시간이 올 때까지 길골이 필요 없는 경우고요. 그다음에 두 번째 경우에는 일상적으로 언제든지 수행할 수 있는데 여러 가지 이유 때문에 수행하지 못한 경우로서 이것은 수행하지 못할 경우에 이제 완전한 길구를 요구하게 됩니다. 그 다음에 이제 세 번째와 네 번째 유형인데요. 세 번째 유형의 경우에는 굳이 무리를 한다면 가능하기는 하지만 자연스러운 여건이 조성되기 전까지는 굳이 지킬 의무가 없는 계명들이 되겠습니다. 그래서 이러한 유형의 경우에는 길구를 하더라도 더 이상의 추가적인 죄로부터 보호되는 경우라고 볼 수 있겠고요. 네 번째 유형의 경우에는
그 상황이 특별한 상황이 주어지지 않는 이상 현실적으로 지키기 어려운 경우가 이에 해당되겠습니다. 그래서 네 번째 유형은 일반적으로 이불의 형태로 족하죠. 왜냐하면 그 상황이 항상 인간의 의지에 따라서 주어질 수 있는 게 아니기 때문입니다. 그러니까 오직 그 상황은 신에 의해서만 그때와 시기에 따라서 주어지기 때문에 오히려 약간 1번 유형과 같이 그 정도에 의해서 정도에 비추어 봤을 때 더 높은 수준, 높은 수준이라는 건 뭐 좋다 나쁘다라는 의미가 아니라 정말 이거는 인간의 의지로는 지킬 수 없다라는 어떤 인간 스스로가 할 수 있느냐의 어떤 가능성의 어떤 스펙트럼이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 높을수록 인간의 의지로는 불가능하다. 낮을수록 인간이 언제든지 의지만 있으면 할 수 있다라고 볼 수 있겠네요. 4번은 기본적으로 이제 성전과 관련된 계명 이후로 가장 인간의 의지로 지킬 수 없는 거기 때문에 이제 두 번째 자리에 있다고 볼 수 있겠고요. 그 다음에 세 번째 유형 내에서도 무리를 하면 뭐 지킬 수 있지만 무리를 하면 지킬 수 있겠지만 굳이 지킬 필요가 없는 유형이 해당되는데요. 아마 제 생각에 위에 게 3이고 밑에 게 3의 2일 것 같은데 약간 네. 그러니까 의미상 살펴보면 3이라는 것은 여건이나 충분한 여유가 어떤 상황이 주어져야만 지킬 수 있는 거기 때문에 그런 것은 기본적으로 길굴의 모습을 요구하게 되죠. 하지만 하지만 일단 시도를 했을 경우에 그러니까 시도 중인 경우에는 아직 미완성인 채로 남아있기 때문에 이 경우에는 이불의 형태로 시작할 수도 있고 길굴의 형태로 시작할 수도 있습니다. 그러나 이제 죄로부터는 더 추가적인 죄로부터 이제 보호를 받는 입장이라고 볼 수 있겠죠. 자, 아마 시도를 했다는 점에서 한 발을 뛰었다는 점에서 그 경중에 있어서 이제 이것은 인간의 의지로는 불가능하고 그 미완성된 부분을 이불로든 길굴의 형태로든 신이 도와줄 필요가 있다는 점에서 아마 위로 올린 것 같습니다. 그 다음에 이 네 번째 유형의 경우에는 circumstances presented but he did not do it. 일상적으로 할 수는 없죠. 4번은. 그런데 그 상황이 주어졌는데 여러 가지 이유로 수행하지 않은 경우에는 할 수 있는데 안 했기 때문에 이제 일상적인 차원보다는 조금 높은 수준의 이제 3번과 2번 사이에 이렇게 위치시키는 걸로 볼 수 있겠습니다. 이 경우에도 이제 수행하지 않았기 때문에 길고를 필요로 하고 그 다음에 뭐 경우에 따라서 추가적인 죄로 보호될 수도 있고 아니면 노출될 수도 있겠습니다. 그러니까 이 둘의 사이니까요. 그래서 이런 식으로 첫 번째부터 네 번째 유형까지 긍정적인 계명에 대해서 살펴보는 시간이었습니다. 오늘은 여기까지 보도록 하겠습니다. 감사합니다.